देख ला कुड़े कल वो कुड़ी सनीत बीमार हो गई थी नाले ਉਹਦੇ ਸਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤੂ ਦੇ ਗੁੰਮਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਗੋਦੀ 'ਚ ਮਿੱਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਸਨੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਮਗਰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲੇ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ ਕੁੜੀ ਸਾਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੁੜੇ ਲੱਲੜ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀਤੋ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਪਤਾ ਸਤਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦਾ ना ना पता मैं नहीं लड़ी लगती होंगी है पता की होंगे फिर जोड़ा अगले तो बोझ बुझ आया होंगे आपदे ते आ जाता हो बोझ पर पैरी पर ही रखो है बंदे चंगी गल् नहीं है आप अगले दिन उत्ते लिटी जाइए उन्हें तो पता नहीं ठीक होना जितना पूरा पता नहीं होना अपना अगला कांड कर जू जाता अपना मद्दू बन जू आ लसना का वाधू पता नहीं होर कुछ पता हो ना हो कुड़े गल तो तेरी सियाणी लोलड़ पर आपदे घरे नहीं वहम करी दे होंगे आपदियां नूं जे आपां नहीं सांभांगे होर कौन सांभूगा करके भूआ मैं नहीं कदे मैं कल सनीत नूं भी दूरों ही पानी फड़ाता सीगा पता करे जदी मूँह हत्थ धा लिया मैं पानी का गिलास भी फड़ाया मैं जदी जाके मूँह हत्थ धोता आपदा चानी चंगा मगजौली बाद मार ली मेरी गल सुन नाले तां ना मिंदे दा जिहड़ा मिंदा आउंदा हुंदा हत्थां नूं सब्जी फड़ाउण ओहदा फुੱਫੜ मर गया ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ बैठ के आउणा नाले तू ऐ करी भोग ते तां मैं वग जूंगी आपे गਾਹਾਂ तू ना मेरे नाल तेरी दरी वाली अम्मा उन्हां दी कुड़ी दा तलाक हो गया ओहदी पोती दा ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਏ ਹੋਰ ਕੁੜੇ ਗੁੱਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜਾਇਓ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਤਾ ਭੂਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਿਆਣੀ ਆ ਹੈ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਭੂਗ ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਆ ਮੇਰੀ अपना मैं बहुत न्याणी हाँ बुढ़ी होके जाया करूँगी तो मैंने ब्याह शादी से लै चलिया कर भूआ कितने लैके जाना होंगे नहीं इनू लै जा तू जीतो भूआ मैं क्या तो 16वां साल चढ़िया है ना चढ़ती जवानी है तेरी लगी न्याणी दी हुण जाना सिख माड़ा मोटा जिम्मेवारियां कबीलदारियां सामभणियां सिख नाले मैं तेन भोग दे तां कही नहीं अच्छा मैं आप ही जाऊँगी आ तेरी जीतो भूआ ने भाणजी का पता लैण जाना बीमार ओहदी पथरी पुथरी हो गई तू मेरे नाल चलेंगी वो बस तेरी अम्मा दे जाया तू मेरे नाल ओहदी कुड़ी दा पोती दा तलाक होया उत्थे बह जी 2 मिनट मेरे नाल गाहां दा बुढ़ियां मिल जाणगियां मेरे भोग ते मैं आप ही जाऊँगी ਹੋਰ ਕੁੜੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭੂਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਗੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਭਰ ਲਾ ਆਹੋ ਕੱਢ ਲੈ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਨਾਲ ਆ ਬਦਲ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਟ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਤੇਰਾ ਦਿਖੇ ਹੋਰ ਕੁੜੇ ਲੱਲੜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਟ ਪਾ ਲਾ की पा के जाएंगी तू आही आने सोने मेरे सूट होंगे ने मेरे तो जीतो भूआ चुन्नी लैण दा स्टाइल देख के ना सारे पुछते ने भी कित्थों सीखी है मैं ते मैनू तो खासियां ऑफर भी आई ने कहते भी आपका फैशन शो शुरू करो भी किवें चुन्नी लैनी ऐ करके आए है ना भी कहते ये तो चुन्नी का रिवाज ही नहीं देखा कि होर जिहड़ी तुसीं लैंदे हो मैं चल मना कर दिनी है मैं घरे किन्नी बिजी रहनी है भी कम ही बहुत है ना इन्ना मेरे को टाइम नहीं होंगे उरे जितो भूआ 4 दिन तां आ गई मैं चल भी है ना छुट्टियां का माड़ा मोटा भी पूरा साल मैं इन्ना आ नहीं पाती यही ने रीजन भूआ बस यही पा के जाऊगी मैं नहीं पाती हैगी और कुछ मैं क्या कराते रहे ने तेरा फैशन शो बड़ी नूरी का चुप करके पा ला कपड़े कुपड़े ढंग दे होर कुड़े लल्लड़ आई तो चल तू पुरानी हुई आ उरे चक्कर आया हुण अगला देखदा भी इन्हां दी कुड़ी आई हुई आ कोई चज दे फिक्के जे पा ला मैं देख के वधिया जे ऐ जी भी कोई गल हुंदी आ लै हुंदी होई आ अगला कहंदा अगले दी कुड़ी आई हुई आ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚਮ-ਚਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੇ ਚ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾ ਲਓ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਮਲੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੇ ਪਾ ਲਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲ ਆ ਕਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਜੀਤੋ ਭੂਆ ਉੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘੂਗੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀ ਜਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨੇ ਬੈਠ ਮੈਂ ਮਗਰੀ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਲਵਾਂ ਮੜਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਭੂਆ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੁੜੀ ਆਈ ਤੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਤੂੰ ਜਾ ਭੂਆ आहो देख के मतलब जोड़ा ऐ लगे अगले नूं माड़ा मोटा हूँ तो चल है कुड़े जीतो कुड़ी की उम्र कुछ नहीं हैगी जिहदा तलाक होया निक्का न्याणा सी जिहड़ा एक अद्धा उठी दे आंदा मैं तां उहनूं यही समझा के आऊँ भी कुड़ी नूं गाहां किते तोड़ दो तुसीं 1-1.5 साल दे विच माड़ा मोटा दा मन कुछ होर हो जू भी गां धीआं धियाणियां घरे रखियां भी चंगियां लगदियां उहने भी गाहां आपदी कुड़ी ने भी गाहां आपदी जिंदगी देखनी उहनूं मैं तां ही कह के आऊँगी भी देख हुण जे तां किसे दा मर मुੱਕ गया है ना ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਤਲਾਕ ਆ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਦੇਣੇ ਇਹ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਊਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੜੇ ਅਫਸੋਸ ਮੰਗੂ ਜਾਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋੜ ਜਾਏ ਪਾਲਾ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਸ ਮਗਰੀ ਆਈ ਜਿੱਤ ਪਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜੀਗਾ ਮਾਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੀ ਬਸ
ਆਹੋ ਚੱਲ ਐਂ ਕਰ ਲੈ, ਚੱਲ ਕੁੜੇ ਜਿੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਆ ਜੂਗੀ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਅੱਛਾ ਚੰਪਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ। ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ ਤੂੰ। ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ने। ਭੂਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਚੰਪा मुड़ के नहीं आई, कहते ਉੱਥੇ ही ना रह जावे। अरे बुआ जी कहाँ चली गई? हमको इतनी बार बुलाया उन्होंने फोन कर करके कि चंपा चलेगा नहीं तुम्हारे बिना। ये केड़ा नवा कैरेक्टर है? हम 2 दिन हमने काम किया, बुआ जी को इतना पसंद आया। अब कहाँ चली गई बुआ जी? अब गए हुए भूआ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਗ ਭੂਗ ਸੀਗਾ, ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ। ਨਾਲੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਤੂੰ ਭੂਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਤੇਰੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ? ਕੰਮ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤੂੰ। ये तुमका यहाँ घुमड़ी कैसे हो गया? लग गया सी कुछ मेरे। एक्चुअली ना तेनू नहीं पता है, तेनू उन्हें चीज़ों बारे की पता, कोई ना केमिकल रिएक्शन हो गया, मैं फेशियल वगैरह कर रही सी उसकी वजह नाल। क्यों तेन क्यों हंसी आ रही है? वाई आर यू लाफिंग? ना ना ना, मैं तो ऐसे ही हंस रही थी। मुझे लगा ना मालिक के साथ आपका कुछ चल रहा था ना, मेम साहब के उसके साथ, तो मुझे लगा कहीं मार मूर दिया तुमको। एक्सक्यूज मी, शनीते में ज़्यादा नहीं हंसी आ रही? तेनू किने कहा? हु सेड टू यू कि मालिक ना कुछ चल रहा है? किने कहा तेनू? हैव यू एनी प्रूफ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ कुछ सोची ना। दफर जी। तुम्हारे इधर पंजाब में कोई बोलता नहीं है क्या कुछ किसी को ऐसे? क्यों की कहना है? मैं कुछ गलत करती पई हूँ? इट्स ऑल अबाउट द अटैचमेंट, और कुछ नहीं है थे। एक ही मतलब होया तेरा। वैसे मेम साहब ये तुम्हारे बंदे के साथ थोड़ा ऐसे है ना, ऐसे तुम बोलते नहीं हो कुछ। एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाह रही है तू? क्यों भड़का रही है तू बेवजह? नहीं मेम साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे जैसे हमारे वहाँ पड़ोस में ना लड़की थी जो उसकी मेहरारू की रिश्तेदारी में से थी, और उसके घर वाले को लेके इधर उधर भांटती रहती थी ना, तो फिर उनका ऐसे पता चल गया, सरपंच को भी पता चल गया। 2-3 बार पंचायत बैठल हुआ, तो वो बोले कि ऐसा तो ना चलेगा भाई, अपने घर को जावा। तो वो बोली कि हमारे पास घर ना हुआ, यही रहूँ। तो जब ये चंपा यहाँ पे आई तब ये कलेश चल रहा था। अब जब मैं वापस गई हूँ मेम साहब, तब पता चला चटका दिया उसको। चटका दिया मतलब चंपा ये क्या होता है? चटका दिया मतलब खत्म कर दिया उसको। चटका दिए खत्म कर दिया मतलब अपना घर वाला मारता हो? नहीं, आपके घर वाले नूं मारता? नहीं तो उस लड़की को जो तीसरी थी ना। किवें मारती मतलब किवें? कुछ करता की कीता? क्यों ना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बस वो रात को सो रही थी ना यहाँ पे, तो उसकी मेहरारू को गुस्सा आ गया कि मेरे खसम को लेके इधर उधर डोल रही है। तो उसने ना वो जो हमारा दातर नहीं होता जिससे आम का अचार डालते हैं, उसको आम काटते हैं उससे, फिर वो दातर निकाल कर रात को ही कर दिया। और सुबह तो जब सब हम ये पड़ोसी उठे हैं, तो मेरी दादी बता रही है चंपा उल्टा करके टांग रखी थी आम के पेड़ पे। ऐसा कुछ होता है हमारे, तो हमारे नहीं ये नहीं करने देते हमारे। चंपा कोई होर गल कर लिया कि मैनू डरा जी ना। इशनीत ऐदा तो कुछ है भी नहीं ना, खबरदार जी मैंने डराने की कोशिश की है चंपा। आप क्यों डर रही हैं? आपने तो अभी बताया ना आपका कुछ नहीं है। ये दीदी कौन है? ये तो मैंने अभी देखी है। एक गुन्नू है, ये ना जड़ी तू कह रही सी, ये ना जड़ी दीदी है गल घुटी लोलड़ दीदी, ओदी ननद है, ननान है उसकी, ये आई हुई है यहाँ पे। गुन्नू, मेरा नाम गुन्नू है। वो बंद गले वाली दीदी कहाँ है? बंद गले वाली
वो जो यहाँ से गला बंद करके रखती है, बंद गले वाली नहीं, ਉਹ ਗਲਕੁਟੀ ਦੀਦੀ ਆ, ਲੋਲੜ ਦੀਦੀ, ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਆ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲਾਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨਗੇ ਉਹ। ਗਲਗੁਟੀ ਉਹ ਕਹਾਂ ਹੈ? ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਾਂ ਘਰ? ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। चल वधिया, तू आ गई, ਹੁਣ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। जून करके ना सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। हम जब वहाँ से बस आ रहे थे ना, बस अड्डा पे, वहाँ पे कंडक्टर था, तो हमने बोला कि हमें ये पास वाले गांव ले चलो। क्या था, बस तो 4-5 गांव में जाएगी, आप बताओ आपको कहाँ जाना है। मैं ये गांव का नाम भूल गई, अब बुआ जी फ़ोन ना उठावे, पता नहीं कहाँ। आपने बताया अभी किसी मरियत में गई हुई है, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने ये मैम साहब का सलून है ना, पिछली बार आपने किए थे, यहाँ से उड़ा दिए थे मेरे आईब्रोज ने। तेरा भी आईब्रो चकता सी सूजनी गन्नू, तेन भी इन्ना हसन की लोड़ नहीं। एक्चुअली मेरी कोई वर्कर सी के सामने मेरे तो सीख रही सी, वो खड़ी सी, वो मैंने बुला रही सी, दैट्स वाई तेरी थ्रेडिंग का हो गया। तो सारे इधर उधर दस दी ना, फिर गाह पाँदी फिरी जाती है मेरा। नहीं नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ। तो मैंने इनका नाम लिया कि ये है सलून ब्यूटी पार्लर, वहाँ उतार दो। तो उसने तो किराया भी नहीं लिया मुझसे। चंपा, हमारे पास तो आधार कार्ड भी नहीं था पंजाब का, तो वो भी किराया नहीं लिए। बोले उनके घर जाना है, तुम फ्री में जाओ चंपा। पता नहीं, रास्ते में ये भी पूछ रहे थे कि जूस पिलवा दूँ, तो हमने तो मांग ही लिया, गर्मी थी ना बहुत, हमने बोल दिया पिलवा दो। चंपा ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਚੰਪਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਆਪਣਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ वगैरह, ਉੱਦਾਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। अरे आशिक था इनका। उसने तो मुझे ये भी बताया कि मैम तो आती जाती रहती है, तुम उनके साथ आया करो, उनको हम फ्रूट चाट खिलवाते हैं, तुमको भी खिलवाएंगे, ऐसा कुछ। एक्सक्यूज मी, ऐ तो फिर आए गए हूँ मैं सोहनी होनी हाँ, ब्यूटी की तो हद आ। मैं आते जाते कोई भी मैनू ऐ देख के क्रश हो जाता किसी ने मेरे ते, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं की करा बई। सारे पिंड 'ਚ गुन्नू मैनू कहते हैं, सारे पिंड 'ਚ ऑटो की हो गई, फरारीज की हो गई, लैम्बोर्गिनीज की हो गई, एनीवन ਜਿਹੜਾ कोई भी व्हीकल कैरी करता, मैंने कहते भी स्कूटी ਤੇ ਤੁਸੀਂ क्यों टैनिंग करवा रहे हो, इधर आओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ड्रॉप करांगे। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं ਹੁੰਦਾ चंपा भी आशिक है। माइंड योर लैंग्वेज। उदा ही कहता होना उन्हें, इन्हों का कोई दीन धर्म नहीं होंगे, वही कहता होना उन्हें। मैम साहब, एक बात पूछूं आपसे। वो आप तो जैसे बोलना नहीं चाहिए, मालिक के साथ भी आपका कुछ कुछ तो है ही, आप मानो ना मानो। सॉरी, कहने का मतलब ये है, इतनी सारी लड़कियां एडजस्ट कैसे करते हो आप, टाइम कैसे देते हो? दिन में तो 24 घंटे ही हुआ, कैसे करते हो 4-5 को ऐसे, कैसे करते हो इतनी लड़कों को? चंपा, तेरी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? जो तू 4 दिन लाया ना, सैलरी दे के दफा कर देना तेनों, बोली जा रही है ज़्यादा ही। चंपा, तू 4 दिन इतने 4 दिन उत्थे, तेन कोई रोकदा नहीं? मतलब काफ़ी ट्रैवल करदी तू। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ? ਬੇਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ करके उन्हें सुनाउण आ गई। ऐसी भूआ जी ने रखी है। अल्लाह, इतना गुस्सा आता है तुमको? तुम्हारा खून गर्म है, इसलिए इतना हैंडल करते हो आप। बढ़िया, तेरे तो लावे, तेरे तो जूत फेरे से मार के जिन्हें तू चावली हुई है। पता नहीं, जुबान फिसल जाता है अभी मेरा। तेरा ब्याह हुआ है चंपा? मैं तां पुछदी हां, तेरे घर वाला नहीं रोकदा तेनू इत्थे आउण लई? नहीं, मुझे तो कोई नहीं रोकता ऐसे। जब मन करे आती हूँ, जब मन करे जाती हूँ। लवेली आ, चनाला नहीं हैगा इन्हू कोई। घर वाला नहीं, पति तो नहीं है हमारा। ब्याह नहीं हुआ तेरा? शादी तो हुआ था, हो गया था शादी को। फिर घर वाला कित्थे गया तेरा जे ब्याह हो गया सी? दारू पी के पीटा करे था, मन्ने भी, बचुआ को भी हो गए। और फिर मन में 2-3 बार करो तो ऐसे मुरझा के, लड़कियों की तरह शर्मा के बोली, ऐसे डर डर के कि माफ़ कर दे माँ, माफ़ कर दे माँ। उसके बाद उसने किया नहीं,
फिर किया नहीं, मारा मुझको। फिर नहीं, फिर मैंने उसको मारा ना, चला गया वो। वो कुंडी होती है, कुंडी जिसमें हम नमक मिर्ची डाल के ऐसे ऐसी चटनी बनाता है, उसका था वो छोटा, उसके यहाँ पे मार दिया था मैंने। उसके बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। दो तीन महीने के लिए तो उसको ऐसे पता नहीं चलता था चंपा कौन है। तो जब उसकी याददाश्त गई तो मैंने उसको ऐसे समझा दिया कि चंपा तेरी बहन है। मैं कहती रहती थी कि मैं तेरी बहन हूँ, बहन हूँ, चंपा तुम्हारी बहन है। याददाश्त चली गई, चंपा बहन है, ऐसे बोलती रहती थी मैं। तो मैंने वहाँ पे ग्राम पंचायत बुलाई थी, मतलब बोल दिया मैंने पंचायत में कि इसके साथ क्या रहूँ, ये तो मुझे बहनियाँ बहनियाँ बोलता है। पंचायत, हाँ पंचायत के सामने बुलवा दिया उससे। बोला कि मैं कौन हूँ, तो वो बोला बहनियाँ। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे तो सारी जिंदगी ना कटेगी, पाले तुम पहले तुम्हारा बापू भी ना माने। तो मैंने दो तीन बार बोला कि ये मुझे मारता है, कहता सभी मारते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब बहन बोल दिया, अभी पंचायत में बोल दिया, तो घर की इज्जत भी देखनी है। फिर उन्होंने बोला कि रहने ले जाओ। तो जब हो गया ऐसे, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? मतलब ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। नहीं मेरे साथ बच्चा तो मैंने उसके पास छोड़ दिया। बच्चे तो तेरी जिम्मेवारी सी ना। क्यों? जब मैं पहली थी तब बच्चा मेरा नहीं था, उसके आने से बच्चा हुआ, तो फिर बच्चा तो उसकी जिम्मेवारी हुआ ना। ऐसे वो मुझे खर्चा ना दे, कुछ और ना दे, मैं कहाँ लटकाए फिरूं बच्चों को। फिर भी याद तो आउंदी होगी ना तैनूं उन्हां दी, बच्चों दी। नहीं, मुझे क्यों याद आएगी? यह स्कूलवा है ना जहाँ पढ़ते हैं विद्यालय में, वो उसके मास्टर का नंबर है मेरे पास। वहाँ पे जाती हूँ, हफ्ते के बाद मिलकर आती हूँ, उनको खाना पीना दे के आती हूँ, उनको बोल के आती हूँ तेरे बबुआ को मत, तेरे बापू को मत बताना, ऐसे नहीं तो फिर मिलने नहीं देंगे। उनको पूरा ऐसे पाठ पढ़ा दिया मैंने। तो स्कूल में से छुट्टी दिलवा के 3-4 घंटे के लिए लेके जाता है, हम चलचित्र दिखाता है उनको ले जाके। मैं चलचित्र मूवी, चलचित्र मूवी, बाहुबली, बाहुबली 2 सब दिखाया वो मैंने उनको। ऐसे बता दिया कि बेटा अब तो मैं ना कुछ कर पाऊँ, तुम्हारा बाबू ऐसे भेजेगा भी नहीं, है ना, क्योंकि अभी आदर्श वापस आ गए। तो मैंने इतना ही बोला उनको कि जब आप बड़े हो जाओगे, आप 18 से निकल जाओ, आप 18 के हो जाओ एक बार, तो फिर अपने आप ही बोल देना कि मम्मी के पास रहना। तो बच्चे तो मेरे हाथ में मुट्ठी में रखे हैं मैंने। पापा किन्नी गाँव बधू है तू, किन्ने सोहने प्लान है तेरे। हाँ बस 2 साल रहते हैं, पैसे इकट्ठा कर रही हूँ मैं। 2-3 घर के लिए पैसे हो गए हैं मेरे पास, वो 2-3 घर तैयार करवा देंगे। जब तक बच्चे 18 के होंगे उनको बुलवा लेंगे, फिर वहीं रहेंगे हम। बच्चे 18 के ऊपर है तो वो अपने मुंह से बोलेंगे, तब कौन रोक सके, बालिग हो जाएंगे ना, फिर अपने आप बोलेंगे बाबू के साथ नहीं रहना, फिर उसको ठेडे खिलवाएंगे हम इधर उधर। तब तक अपनी जवानी क्यों खराब करूँ, मौज मस्ती तो करनी है ना, अभी खुशी खुशी इधर जाती हूँ उधर जाती हूँ। मजा मानू, अगर वो होता घर गृहस्थी होती तो कौन निकलने देता ऐसे इधर उधर। जैसे अभी मैं छुट्टी लेके गई थी ना, तब मैं 2 दिन घर पे रही हूँ। फिर जुलाई में इतनी गर्मी पड़ रही थी, जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे और मैं गया शिमला, शिमला घूम के आए हैं अपनी सहेलियों के साथ। 15 से 16 दिन शिमला रहे। यूपी बिहार में शिमला कौन जाने दे, वो नहीं जाने देते। तो अब ऐसे जा, तो बच्चों को पता उनसे बात होती है, मास्टर बात करवाता है, सब सही चल रहा। चंपा हूं तो तू साने मैम करती रहनी है, चलाक तो तू आप भी बथेरी है। चलाक तो मैं तब होती ना जब कहीं किसी और का मालिक फंसा लेती। अब तो मैं अपने आदमी से नहीं हुआ तो वहीं पे टिकी हुई मैं, कहीं और नहीं जाने वाली। चंपा तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही?
ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ। मैम साहब कपड़े काफ़ी हो गए होंगे, काफ़ी देर हो गया मुझे गए, काफ़ी दिन हो गए, अब निकाल के दे दो, मैं धो दूँ। हाँ हम कपड़े धोने तुरता, आप भी दे देना। जब तक बकवास करोगे तब तक मैं कपड़े मार दूँ। ਭੈਣ ਜੀ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤਲਾਕ ਤਲੂਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾ ਕੇ ਪਿਓ ਆਪਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੋਰ ਮਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ? ਆ ਭੂਆ ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਮੂਰੇ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਕੁੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਪੜੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਆਈ ਆ ਧੁੱਪ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝਾਓ, ਐ ਬੁੱਢੀ ਠੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਐ ਨਹੀਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲੂ। ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ? ਮੈਂ ਚੱਲੂ ਭੂਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਲੜ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ? ਹਾਂ ਬੜੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਤੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੂਆ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਬਈ ਤੇਰੀ ਮਿੰਦੋ ਬੇਬੇ ਕੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਫਸੋਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਹਾ ਤੂੰ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਮਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਈ। ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਜੀ। ਗੁੱਡੋ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੋਊ ਕੁੜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਖਾਸਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਭਾਈ। ਕੁੜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਣ ਆਈ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਇਹ? ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿ ਥੋੜੀ ਨਾਣਾ ਤਾਣਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਬੇਬੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੁੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਾਹ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨਾ ਕਮਲੀ ਆ, ਡੰਗਰ ਆ ਤਾਂ ਜਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਿਆ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸੁੱਜੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਅੰਮਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਬਥੇਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਆਜੂਗਾ, ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੇ ਗੁੱਡੋ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਹੁਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧਰੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਿਆਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੁਛ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁੜੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਖਾਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਹਾਂ ਕੁੜੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ। ਬੈਠ ਆਪਦਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਤਾਜੀ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਭੂਆ ਇਹ ਵੈਲਵਟ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਭੂਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਹਜੇ ਕੰਚ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੂਆ, ਵੈਲਵਟ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਵਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਭੂਆ ਇਹ ਵੈਲਵਟ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੰਚ ਦੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਕੁੜੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੂੜੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਾ। ਨਾਲੇ ਕੁੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਸੂਟ ਸਾਟ ਨਹੀਂ ਤੀ ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦਾ? ਹੈਗਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਭੂਆ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਭੂਆ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੌਣ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਾ ਲੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਵੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੁੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਆਈ ਆ, ਨਾਲੇ ਆ ਕੁੜੀ ਆਈ ਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੂਸ ਜਾਸ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੈਵੀ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਐ ਹੋਰ ਇਤਨਾ ਅੱਛੀ ਵੀ। ਲੋਲੜ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਾ ਪਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਤੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਿਆ ਉਰੇ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ ਭੂਆ ਮੈਂ। ਮੰਗਾ ਲਓ ਜੀ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਾਰੂ ਗੇੜਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂ। ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੇ ਕੰਮ।
ਚਲ ਇਹ ਜੀਤੋ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈ। ਆ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਤਾਂ ਪਾਈ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਗੁੱਡੋ ਐ ਮਗੀ ਆਉਂਦੀ ਤੀ ਉਧਰੋਂ। ਕੀ ਕਰਿਆ ਆਈ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਪੁੱਛ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤੋਂ ਭੂਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੂਰੇ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੂਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ। ਨੀ ਟੇਕੀ ਬਣੀ ਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਐਸੀ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੀਵੀਆਂ ਵੜਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਠੇਕਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਉਧਰੋਂ ਜੋੜੇ ਪੁਲ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਐ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਆ। ਕੁੜਾ ਜੀਤੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ ਡੰਗਰ ਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਭੂਆ। ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਾਬ ਮੈਂ ਕਬਾਬ ਤੇ ਸਬਾਬ ਪੀ ਸਕਾਂ, ਖਾ ਪੀ ਸਕਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਭੂਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭੂਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਪੈਗ ਲਾ ਵੀ ਲਏ, ਕਿੱਡੀ ਐਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਆ ਚਾੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਆਈ। ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੂਆ। ਗੁੱਡੋ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਬਾਬ ਕਬਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਸਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਥਣੇ ਆਈ ਪੀ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਤੂੰ ਆਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਪੈਗ ਸੈਗ ਲਾਉਣੀ ਆ? ਤੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੈਗ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਹਾਂ ਲੰਗੀ ਪਈ ਆ ਹੁਣ। ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੂਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਾਣਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬੇਸਣ ਵਾਲਾ ਅੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ। ਤੂੰ ਬੇਸਣ ਵਾਲਾ ਅੰਡਾ ਠੇਕੇ ਮੂਰੇ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਤੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਉਕਲ? ਤੂੰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੈਨੂੰ? ਘਰੇ ਆਮਲੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ? ਜੇ ਆਪਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਨੀਤ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਕਰ ਉਹ ਬੇਸਣ ਲਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਦਿਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੂੰ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਭੂਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਤੋ ਭੂਆ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਗਰਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ? ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੀ? ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨੇੜਿਓਂ ਲੱਗਦਾ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ? ਉੱਦਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬੇਸਣ ਦਾ ਅੰਡਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੇਸਣ ਵਾਲਾ ਅੰਡਾ ਵੈਸੇ ਭੂਆ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਖੜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਪਿੱਛੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭੂਆ ਅਧੀਆ ਪਊਆ ਜੋ ਵੀ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਡਾ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੂਆ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੀ। ਗਾਹਾਂ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ ਪੈਗ ਸੈਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭੂਆ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ। ਬਈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੂਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਮੇਰਾ ਜੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਰੋਂ ਪਿਓਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ 1 ਲਾ ਲਿਓ। ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭੂਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਣ ਦਾ ਅੰਡਾ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭੂਆ ਤੈਂ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਠੇਕਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੇਸਣ ਦਾ ਅੰਡਾ ਖਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਲੈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਾਏ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਜੇਠ ਦੀ ਸ਼ਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰ ਗੁੱਟੋ, ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬਸਰਮੇ ਨਹੀਂ ਬਸਰਮੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜੇ, ਅਗਲਾ ਸਕੂਟਰੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਗਾ ਤਾਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੇਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜੀ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਗੁੱਟੋ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਰਮੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਚ ਆਈ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਰਮ। ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਆ ਕੁੜੇ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਨੀ ਆਂਡਾ ਖਾਣ? ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਲਕ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਸਣ ਵਾਲਾ ਅੰਡਾ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਗੁੱਡੋ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡੋ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੇਸਣ ਵਾਲਾ ਅੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ? ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਖਾਇਆ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੰਗਰੇ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰੇ। ਭੂਆ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪੀਕਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ।
ਇਹ ਭੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੇਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੂਆ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਲੇਡੀਆਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੇਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀਤੋ ਭੂਆ ਤੂੰ ਵਿੱਚੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਲਿਸਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਬੇਸਣ ਵਾਲਾ ਅੰਡਾ ਖਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲੇਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੂਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਠੇਕਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਠੇਕਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਰੇਡ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਗਲੋਇੰਗ ਗਰਲੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਬੁੱਸੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਦੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਲੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਸਕਰਬ ਕਰਿਆ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡੜਿਆਂ ਤੇ ਝਾਮਾ ਫੇਰਦੀ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿੰਨੀ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁੜੇ ਜੀਤੋ ਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਡੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਖੁੱਡੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਝਾਮਾ, ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਾਰ ਲਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਲੰਡਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਧਰੋਂ ਤੇਰਾ ਗਲੋ ਅਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਣ ਵਾਲੇ ਆਂਡੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਲ ਚੁਕਾਉਣੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਿਜੀਆਂ ਤੂੰ ਬੇਸਣ ਵਾਲੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣ। ਬੇਸ਼ਰਮੇ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੀ ਆਪ ਹਿੜ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੂਰ ਚਮੜੀ 'ਚ ਕੁਛ? ਲੈ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਡੰਗਰ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਭੂਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਆ ਗਈ ਆ ਸੁਨੀਤ ਜੀ। ਫੜ ਜਾ ਭੂਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੱਲ ਕੀ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬਾ ਪਤਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਾਨੇ ਮੂੰਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਚੱਕ ਚੱਕ ਫੋਨ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁੰਮਟੀ ਹੋਈ ਪਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੁੰਮਾ ਐਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਐ ਸੇਕ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੇ। ਸੌਰੀ ਦੀਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀਦੀ। ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਕੀ ਆਇਆ ਤੀ ਤੇਰੇ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਤੀ। ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਡੰਗਰ ਆ। ਬੀਬੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡੰਗਰੇ। ਦੱਸ ਕੇ ਆਉ ਨਾ ਉੱਚ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗੀ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਮੈਂ। ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂ ਵੱਡਾਂ ਮਾਰਾਂ ਆਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੂਆ ਭੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਭੂਆ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਈ ਕਰਦੀ ਤੀ ਜਿੱਤੋਂ ਭੂਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆਈ ਕਰਦੀ ਤੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਂਦੀ ਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੀਗਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਤੀ ਅਗਲੇ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਮਿੱਥੂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਬੀਬੀ ਆ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਬਣੀ ਆ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਵਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਅਜੇ ਜੀਤੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਆਉਂਦੀ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਐ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੀ ਵੀ ਚੱਜ ਦੇ ਕਹੂਗਾ ਫਿੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿੱਕਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਤੀ। ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਾਉ। ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਾਉ। ਇੱਥੇ ਡੰਗਰ ਆਏ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਡੀ ਲੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੜੀਸ ਘੜੂਸ ਕੇ ਮਾਂ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਮਾਂ ਨਿਆਣੇ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੂੰਦੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ 'ਚ ਮੜ ਮਟਾ ਲਿਆਉਂ ਮੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਲਿਆਉਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਕੁੜੇ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਸੰਤਰਾ ਦਿਓ ਫਾੜੀ ਖਾ ਕੇ ਕਰੇ ਖੱਟਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਖੱਟਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਸੇਬ ਦਿਓ ਖੱਟਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰੀ ਆ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈਗਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਢਿੱਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲ ਪੂਆ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੱਚੀ ਕਰਤਾ। ਮਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਮੰਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਏਡੀ ਇਹ ਡੰਗਰ ਆ। ਲੈ ਆਹੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਰੇ ਕਰਿਆ ਉਦਣ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਟਮਾਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਿਲਪਲੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦੀ ਨੇ ਚਿੱਬੜ ਜੀ ਗਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੀ ਏਡੀ ਡੰਗਰ ਆ ਇਹ। ਭੂਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ। ਏਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ ਭੂਆ ਉਹ ਨਾ ਭੂਆ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਡੁੰਨਤ ਹੀ ਕਰ ਗਈ ਐਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਐ ਕੋਈ ਗਾਂ? ਤੂੰ ਨਿਆਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ ਤੂੰ? ਅਧਕੜ ਤੂੰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਬੇਸ਼ਰਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਲੈਣੀ ਆ ਭੂਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦ ਸੂਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੂਆ ਹਨਾ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਸਿਲਕ ਦਾ ਵੀ ਸੂਟ ਲੈ ਲਾ ਆ ਅਰਗੰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਜਾਰ ਜੱਟ ਦਾ ਆ ਜਾਰ ਜੱਟ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਸਾਰੇ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਭੂਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰਬੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਭੂਆ। ਆਹੀ ਫਰੂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭੂਆ ਮੰਡੀ ਲੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਬੂਥਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮੰਡੀ ਗਈ। ਮਹਾਂ ਦ ਗਲੈਮ ਗਰਲੀ ਲਾਈਕ ਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲੈ ਲਓ 2 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭੂਆ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਸੰਤਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸੇਬ ਕਿਧਰੇ ਅੰਗੂਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਮਣ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਆੜੂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਭੂਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਸੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਬਈ ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾੜੀ ਦੇਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੜਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੱਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਵਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲ ਲੈ ਲਓ ਫਾੜੀ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੱਟਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਰਾ ਤਾਂ ਖੱਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਭੂਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਵੀ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਉਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੱਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਮਣ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਮਣ ਭੂਆ ਹੀ ਜਾਮਣ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਕੇ ਭੂਆ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ ਆਪਣਾ, ਤੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਨੇ 'ਚ ਮੱਚ ਗਈ, ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੂਆ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਕੀਤੀ ਤੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗੁੜਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਭਾਈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁੜਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਚ ਗਈ ਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਾਹਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਸਣ ਨੇ ਕੁੜੇ। ਜਿੱਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਲੀਲ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੋਂ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਖੱਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰਾਈ ਆ। ਹਜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੀਚੀ ਕੁੱਟੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਭੂਆ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਹੋ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਾ ਸਾਨੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਅੱਜ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਤੀ ਉਧਰੋਂ, ਨਹੀਂ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਟੋ ਦੇ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆ ਪੱਕੀ ਵੀ ਚੱਲਣ ਉਹਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਐ ਸੁਨੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਨੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਲ ਘੁੱਟੀ ਤਾਂ ਕਾਂਵਲੀ ਐ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਭਾਈ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਲੂ ਤਲਾਉਂਦੀ ਤੀ ਉੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ। ਅਜੇ ਇਹਨੇ ਝੋਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਤੁੱਲ ਗਈ ਦਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਭੂਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਿਆਈ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਕੀਮਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੀ, ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਦੀਦੀ ਸਾਨੇ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੀਦੀ ਸਾਨੇ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੱਕਾ। ਇਹ ਲੋਲੜ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ।